भी ये समय बड़ा सहयोगी है। जैसे अमृत वेला अमृत तुल्य होता है, तो ये वेला भी अमृत तुल्य ही है. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ സമയം അതിപ്രധാനമാണ്. അമൃതവേള അമൃതതുല്യം എന്നാണ് പറയുക. ഈ സമയവും അമൃതതുല്യമാണ്. आज का हमारा विषय है योग बल को बढ़ाने की युक्तियाँ और इंद्रियों पे नियंत्रण. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം യോഗബലം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള യുക്തികൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. जैसे योग बल है तो इसी से मिलते जुलते दो शब्द और भी हम यूज करते हैं, शारीरिक बल, धन का बल. എങ്ങനെയാണോ യോഗബലം, അതിനോട് സാമ്യതയുള്ള രണ്ട് ശക്തികൾ വാക്കുകൾ കൂടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ശാരീരിക ശക്തി, ധനത്തിൻ്റെ ശക്തി. अब अगर किसी को धन का बल बढ़ाना हो, धन एकत्रित करना हो, धनवान बनना हो, तो वो क्या करता है? पहली बात तो वो ये करता है कि एक एक पैसे को बचाता है. ഒരാൾക്ക് ധനവാനാകണം, ധനം സമ്പാദിക്കണം എങ്കിൽ ആൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പണി ഓരോരോ പെന്നി മിച്ചം വയ്ക്കും, വർദ്ധിപ്പിക്കും. मैं एक बार जबलपुर में गई थी तो मैंने वहाँ देखा एक मंदिर बना हुआ था और मंदिर के सामने एक बुढ़िया का स्टैचू था जो चक्की पीस रही थी. तो मैंने पूछा ये क्या है, मंदिर के सामने इसका स्टैचू क्यों है? तो बोला ये चक्की पीस करके जो इसे एक एक पैसा मिलता था. पुराने ज़माने में आटा पीसने का 1 पैसा 2 पैसा ऐसे ही मिलता था, तो वो पैसा वो इकट्ठा करती जाती थी और इस इकट्ठे किए पैसे से उसने ये मंदिर बनवाया. ഒരു പ്രാവശ്യം ദീദി ജബൽപൂരിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വലിയൊരു അമ്പലമുണ്ട്. ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ചക്ക ആട്ടുന്ന ഒരാളുടെ സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് ഈ ചക്ക ആട്ടുന്ന ആളുടെ സ്റ്റാച്യു ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കണം? അപ്പോൾ പറഞ്ഞത്രേ, ഇയാൾ ചക്ക ആട്ടുന്ന സമയത്ത് പണ്ടൊക്കെ 1 പൈസ കൊടുത്താൽ ആട്ടി കിട്ടുമായിരുന്നു, മാവ് പൊടിച്ച് കിട്ടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഓരോരോ പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ അമ്പലം കെട്ടിയത്. तो जैसे एक एक पैसा जोड़ करके इतनी बड़ी अमाउंट इकट्ठी हो गई कि मंदिर बन गया, तो ऐसे ही अगर हम एक एक सेकंड का ध्यान रखें, हमारे पास 1 मिनट है, क्योंकि इकट्ठे 5-6 घंटे किसी को नहीं मिलते, लेकिन छोटा छोटा टाइम तो मिलता है ना. कोई बहन आपको कहती है 1 मिनट रुक जा मैं आ रही हूँ, तो आप 1 मिनट खड़े हो जाते हो, तो वो 1 मिनट तो मिला ना. ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन लेट है, फ्लाइट में जाते हैं 1 घंटा बैठना पड़ता है, और भी कई जगह इंतज़ार करना पड़ता है. तो वो जो हमारा समय होता है, किचन में बहनें काम करती हैं, दूध उबलता है, पास में खड़ी रहती हैं, 2-3 मिनट तो लगते होंगे. सब्जी जब तक पके कढ़ाई के पास खड़ी रहती हैं, टाइम तो लगता है. मशीन में कपड़े घूमते हैं तब भी खड़ी रहती हैं. तो दिन भर में छोटा छोटा टाइम हमको अनेक बार मिलता है. तो उस छोटे छोटे टाइम में अगर हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, बाबा के पास ले जाते हैं, बॉडी से डिटैच होते हैं, अशरीरी होते हैं, तो हमारा योग बल जमा होता है. एक तो अटेंशन की बात है और दूसरी लगन की बात. അതുപോലെ നമുക്ക് യോഗശക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരോരോ നിമിഷം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം. 4-5 മണിക്കൂർ ഒന്നിച്ച് കിട്ടുക എന്നുള്ളതേ പ്രയാസമുള്ളൂ. സപ്പോസ് ഒരു സിസ്റ്റർ പറയാം 1 മിനിറ്റ് നിൽക്കാൻ, നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ 1 മിനിറ്റ് സമയം നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പാലടപ്പത്ത് വെച്ച്, അടുക്കളയിൽ അമ്മമാർ പണിയാണെങ്കിൽ പാലടപ്പത്ത് വെച്ചോ, തിളയ്ക്കണ സമയം നിൽക്കുന്നു, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ലാസ്റ്റ് കറങ്ങുകയാണ്, നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സബ്ജി വറവിട്ടു, അതൊന്ന് അടച്ച ഒന്ന് വേവാൻ നിൽക്കുന്ന സമയം, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ആ സമയമൊക്കെ നമ്മൾ അശരീരി അനുഭവം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ യോഗയുടെ സ്ഥിതി അനുഭവം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പല പല സമയത്തെ നമ്മൾ മിച്ചം വയ്ക്കണം. അതായത് 1 നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വേണം, 2 ഉത്സാഹം വേണം. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ യോഗയുടെ സമയം കൂടി നമുക്ക് വർദ്ധിക്കും.
तो एक तो लगन की बात है, कहते हैं ना जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। अगर व्यक्ति को लगन है तो वो कैसे भी करके समय को निकालता है। लगन, रुचि, अटेंशन, इन सब चीज़ों को मिला करके हम अपने समय को सफल करते हैं। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा कि जो बच्चे कहते हैं कि हमें अपना योग बल बढ़ाने के लिए समय नहीं मिलता, हम बहुत बिजी रहते हैं, तो बाबा ने कहा अच्छा जब आप पानी पीते हो तो क्या उस समय कोई आपको कहता है कि भाई पानी मत पियो, आपके पास पानी पीने का भी टाइम नहीं है? कोई ऑफिसर कितना भी कड़क हो, पानी पीने का टाइम तो देगा ना। तो पानी पीने में अगर आपको 30 सेकंड लगे तो उस 30 सेकंड में मुंह पानी पीता रहे, आप अपने मन को ऊपर ले जा सकते हो। ये बाबा ने अव्यक्त मुरली में बोला। അതുപോലെ നമുക്ക് എവിടെയാണോ ആഗ്രഹമുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഉത്സാഹം അതാണ് പ്രധാന കാര്യം. നമുക്ക് ഉത്സാഹമുണ്ടോ, താല്പര്യമുണ്ടോ, അതിനുവേണ്ടി ലക്ഷ്യമുണ്ടോ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മൂന്നും ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചില കുട്ടികൾ പറയും ബാബോട്, ബാബ ഞങ്ങൾക്ക് യോഗ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. നിങ്ങൾ എത്ര ബിസി ഷെഡ്യൂളുള്ള ഓഫീസറാണെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കുമല്ലോ, വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരു 30 സെക്കൻഡെങ്കിലും വേണ്ടേ? അപ്പോൾ വെള്ളം വായ കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധി ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം? പരന്താമത്തേക്ക് പോകണം, ബാബയെ ഓർമ്മിക്കണം. അങ്ങനെ ലഹരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യോഗയുടെ സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. गुलजार दादी हमेशा कहती थी कि अब गुल्लक में एक एक पैसा डालते हो, क्योंकि बच्चे गुल्लक लेके आते थे ना, तो दादी कहती थी देखो इन बच्चों ने कभी 1 पैसा डाला, कभी 2, कभी 10 पैसा। पुराने टाइम में तो ये पैसे चलते थे, तो देखो इनकी गुल्लक साल में भर गई। तो ऐसे ही आप 2 मिनट कभी योग किया, 1 मिनट कभी योग किया, 5 मिनट कभी योग किया, ऐसे अटेंशन रखेंगे ना तो आपकी भी योग वाली गुल्लक भर जाएगी. അതുപോലെ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, കാശ് കൊടുക്ക കൊണ്ടുവരില്ലേ, അതിൽ പണ്ട് കാലത്ത് 1 പൈസയും 2 പൈസയൊക്കെ ഉപയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. 1 പൈസ ഇട്ടു, 2 പൈസ ഇട്ടു, കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ പൈസ നിറയും. അതേപോലെ നമ്മളും അതെ, ഒരു ഗുൽസാർ ദാദി പറഞ്ഞിരുന്ന പോയിൻ്റാണിത്. എപ്പോഴും കുട്ടികൾ കാശ് കൊടുക്ക കൊണ്ടുവന്ന് നിറച്ചിട്ട് ബാബയ്ക്ക് സേവനത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ കുട്ടികൾ ഓരോ പൈസ ഇട്ടിട്ട് നിറച്ചത് സേവനത്തിന് തരണം. അതേപോലെ നമ്മളും അതെ 1 മിനിറ്റ് യോഗ ചെയ്തു, 5 മിനിറ്റ് യോഗ ചെയ്തു, 30 സെക്കൻഡ് യോഗ ചെയ്തു, അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ യോഗയുടെ സമയം ധാരാളമായിരിക്കും. तो ये तो हो गई धन के बल की बात. अब हम करेंगे शारीरिक बल की बात. शरीर का बल कैसे बढ़ता है? किसी को पहलवान बनना है, अपनी मसल स्ट्रोंग बनानी है, तो उसकी 2 विधियां हैं. ഇത് നമുക്ക് ധനത്തിൻ്റെ കാര്യം. ഇനി നമുക്ക് ശാരീരിക ശക്തിയുടെ കാര്യം. ശരീരത്തിനെ ശക്തിശാലിയാക്കണമെങ്കിൽ അത് 2 വിധികളാണ്. पहली विधि है भोजन और दूसरी विधि है एक्सरसाइज. मतलब वो भोजन पे बहुत ध्यान रखता है. जैसे हरियाणा में तो पहलवान बहुत होते हैं, तो जब उनको खेल की प्रैक्टिस कराई जाती है तो इतना दूध पिलाया जाता है, इतना घी खिलाया जाता है, और भी जो ताकत की चीज़ें हैं. भले शाकाहारी हैं लेकिन शाकाहारियों के लिए भी कोई पनीर है और भी बहुत चीज़ें हैं, बहुत खिलाते हैं उनको. तो वो फिर कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत करके मैं कुश्ती वाले खिलाड़ी होती. तो एक तो भोजन का अटेंशन और दूसरा एक्सरसाइज. कितनी एक्सरसाइज करते हैं वो, सुबह भी करेंगे, दोपहर भी करेंगे, शाम भी करेंगे. वो ऊंचा जो थंब बना होता है, चढ़ेंगे उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे. बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तब जा कर के वो कहीं रेसलर बनते हैं. അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരിക ബലത്തിന് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഭോജനം, രണ്ടാമത്തത് എക്സസൈസ്. ഗുസ്തിക്കാരുണ്ടല്ലോ, ഗുസ്തിക്കാർ ഒരുപക്ഷെ സസ്യാഹാരികളാവാം. അവർക്ക് ധാരാളം നിറയെ നെയ്യ് കഴിപ്പിക്കും, പാല് കഴിപ്പിക്കും, പനീർ. അതുപോലെ സസ്യാഹാരി ആണെങ്കിലും ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള വെറൈറ്റി ആഹാരങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നിറയെ കഴിപ്പിക്കും. പിന്നെ പകൽ മുഴുവൻ രാവിലെ എക്സസൈസ് ചെയ്യും, ഉച്ചയ്ക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യും, വൈകുന്നേരം എക്സസൈസ് ചെയ്യും. വലിയ വലിയ സ്തംഭമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കയറുക ഇറങ്ങുക, അങ്ങനെ മസിൽസിനെ डेवलप ചെയ്യും. तो ऐसे ही योग बल को बढ़ाने के लिए हमको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए. एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन का परहेज. भोजन मतलब मन का भोजन. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ യോഗശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. ഒന്ന് നമുക്ക് ആഹാരത്തിലെ പഥ്യം,
രണ്ടാമത്തത് എക്സസൈസ്. ആഹാരത്തിൽ പഥ്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിലെ ആഹാരത്തിൽ പഥ്യം. बाबा ने 2010 और 2012 में 2 मुरली चलाई थी जो हमारी 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज है उसके ऊपर. तो बाबा ने कहा था कि एक बार तो कहा था कि दिन में 8 बार ये एक्सरसाइज करनी है, और एक बार मुरली चलाई तो गिनती नहीं बताई थी, लेकिन एक्सरसाइज करनी है ऐसा हमको बाबा ने होमवर्क दिया था. ബാബ മുരളിയിൽ 2 വർഷം 2010-ലും 2012-ലും മുരളിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചസ്വരൂപം. ഒരു പ്രാവശ്യം മുരളിയിൽ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം 8 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പഞ്ചസ്വരൂപം ചെയ്യണം. ഒരു പ്രാവശ്യം കണക്കൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, സദാ നിങ്ങൾ പഞ്ചസ്വരൂപം അഥവാ എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. असल में स्वदर्शन चक्र घुमाना या ये एक्सरसाइज करना बात तो एक ही है, लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि हमने तो बहुत सुदर्शन चक्र घुमाया, हमने बहुत एक्सरसाइज की, लेकिन हमारा तो फिर भी योग नहीं लगता है. तो उसके लिए बाबा ने कहा था कि बच्चे एक्सरसाइज कैसे करते हैं, स्वदर्शन चक्र कैसे घुमाते हैं. सतयुग में मैं देवता था, त्रेता में मैं 2 लाख कम हुआ, द्वापर में मैं भक्त बन गया, कलयुग में मैं द्वापर कलयुग में मेरे मंदिर बन गए, और संगम में बाबा आ गया, फिर मुझे ले गया परम धाम गया. बाबा ने कहा ऐसे नहीं घुमाने का है. ചില കുട്ടികൾ പറയും സ്വദർശന ചക്രം ചുറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് പഞ്ചസ്വരൂപം കറക്കുന്നതും. പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾ പറയും ഞങ്ങൾ സ്വദർശന ചക്രം കറക്കുന്നുണ്ട്, പഞ്ചസ്വരൂപം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യോഗ അങ്ങ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ദീദി പറയുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ദേവതയായിരുന്നു, ദ്വാപര കലിയുഗത്തിൽ ഭക്തനായി, സംഗമത്തിൽ ബാബ വന്നു, ബാബ കൊണ്ടുപോയി, അങ്ങനെ കറക്കിയാൽ പോരാ. इसमें अनुभव नहीं होगा, लेकिन एक एक स्वरूप के ऊपर रुको और रुक करके अपने आप को उस स्वरूप में ढला हुआ देखो, उस स्वरूप का आनंद लो, उस स्वरूप को रियलाइज करो, और उसके बाद आगे बढ़ो. तो आप उसका स्वरूप बनेंगे, और जब स्वरूप बनेंगे तब तो माया भागेगी. അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഓരോരോ സ്വരൂപത്തിലും അതിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം, ആ സ്വരൂപമായി അങ്ങ് മുങ്ങണം, അതായി മാറണം, എന്നിട്ട് അനുഭവിക്കണം, ആനന്ദം എടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് മായ ഓടിപ്പോകുന്നത്. अब जैसे हमारा पहला स्वरूप है, हम परम धाम निवासी आत्मा हूँ, अनादि स्वरूप है, बाप समान हूँ. तो बाबा ने इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है कि परम धाम में आप आत्माओं की चमक बाकी आत्माओं से ज़्यादा है. आप बाबा के बिल्कुल नज़दीक बैठे हो. परम धाम में आप बिल्कुल बाप समान हो, कोई भाव नहीं, स्वभाव नहीं, संस्कार नहीं, कोई स्मृति नहीं. तो वो जो आपका स्वरूप है वो बहुत ही माइटी है, मतलब बहुत शक्तिशाली है और बहुत ही प्योर है. जो चीज़ जितनी प्योर होती है उतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है. तो अब मान लो हम परम धाम में गए और वहाँ बाबा के बिल्कुल नज़दीक बिंदु बन के बैठ गए, और हम देख रहे हैं कि आजू बाजू आत्माएं हैं, लेकिन उन सबसे अधिक चमक मेरी है. मैं बिल्कुल बाप समान हूँ. बाबा ने उदाहरण दिया था कि कई बार चंद्रमा के नज़दीक कोई सितारा होता है, वो बहुत ज़्यादा चमकता है, सबका ध्यान आकर्षित करता है. तो आप तो वो वाले सितारे हो. बाकी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं, बौद्धि आत्माएं, वो जितनी भी आत्माएं हैं वो सब आपसे नीचे हैं, और आप सबसे ऊपर हो, बाबा के पास हो. तो मैं वहाँ बैठती हूँ, लाल सुनहरी प्रकाश को देखती हूँ, बाबा को देखती हूँ, बाकी आत्माओं को देखती हूँ, बाकी धर्म की आत्माओं को देखती हूँ, और वहाँ से नीचे झांक के देखती हूँ कि हाँ नीचे रंगमंच पे ड्रामा चल रहा है, और मैं वहाँ पे बैठी हूँ अपने मूल स्वरूप में. तो उस स्वरूप में आपको शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, बाबा की समीपता और समानता की अनुभूति होगी, और मैं बाकी आत्माओं से कैसे ऊंची आत्मा हूँ उसकी अनुभूति होगी. तो इस अनुभव में हम एटलीस्ट 1 मिनट 2 मिनट तो ठहरे. परम धाम गए और फिसल के नीचे आ गए. वो जैसे कहते हैं टॉप पे जितना जल्दी पहुंचा उतना ही जल्दी फिसल गया. तो टॉप पे पहुंचने का फायदा क्या हुआ? टॉप पे पहुंचो पर वहाँ रुको भी तो सही. ഉദാഹരണത്തിന് അനാദി സ്വരൂപം നമ്മൾ പരന്താമത്തിലിരിക്കുകയാണ്.
പരന്താമത്തിനെ കുറിച്ച് ബാബ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവിടെ ബാബയുടെ അടുത്ത് ഏറ്റവും അടുത്ത ആത്മാക്കളാണ് നമ്മൾ, ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ളവർ നമ്മളാണ്. ബാബയുടെ മറ്റുള്ള ആത്മാക്കളൊക്കെ നമ്മളുടെ അത്ര തിളക്കൂല, ബാബയുടെ ക്ലോസാണ്. പിന്നെ തങ്കപ്രഭ നിറഞ്ഞ ചുവന്ന ലോകത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ തിളക്കുള്ളത് പോലെ നമ്മളാണ് ബാബയുടെ അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളവിടെ പോയി പരന്താമത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ബാബയുടെ തൊട്ടാണ്, ചുവന്ന പ്രകാശത്തിലാണ്, അതിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ താഴെയാണ് ക്രിസ്തുധർമ്മത്തിലെയും മറ്റു ധർമ്മത്തിലെ ആത്മാക്കളൊക്കെ ഉള്ളത്. അതൊക്കെ കാണുക. പിന്നെ അതൊന്ന് താഴെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും താഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ ആത്മാക്കളെല്ലാവരും ഗെയിം ചെയ്യുകയാണെന്ന് കാണുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പരന്താമത്തിൽ ബാബയെടുത്തിരിക്കുക. അത് ആ ഒരു ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ മുങ്ങിയ അനുഭവം ചെയ്ത് ബാബയുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന അനുഭവം 1 മിനിറ്റോ 2 മിനിറ്റോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. എത്തിയ വഴി താഴെ പോകുന്നൊരു കാര്യമില്ല. ഏറ്റവും മുകളിലെത്തി അപ്പം തന്നെ താഴെ വന്നു. അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ എത്തിയേണ്ട കാര്യം എന്താ ഉള്ളത്? അപ്പോൾ എത്തിയ വഴി താഴെ വരരുത്, അവിടെ കുറച്ച് നേരം പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. उसके बाद हम नीचे आए तो अब अपने आप को देखो कि मैं आत्मा परम धाम से कैसे नीचे उतर रही हूँ। पानी की बूंद कैसे नीचे उतरती है, एकदम प्योर होती है ना पानी की बूंद, और फिर नीचे धरती पे आके गिरती है तो लोग तो उसकी बहुत कदर करते हैं। कई लोग तो उसको नीचे गिरने से पहले ही स्टोर कर लेते हैं, उसकी औषधि भी बनती है। तो मैं भी एकदम स्वच्छ बूंद की तरह से धरती पर आई तो अपने आप को देखो मैं कैसे उतर रही हूँ। और जब मैं नीचे आई तो क्या हुआ, मैं एक्टर हूँ, तो जब एक्टर रंगमंच पे जाता है तो उसको एक ड्रेस दी जाती है, ड्रेस पहनाई जाती है, उसका मेकअप किया जाता है। तो मैं जब नीचे आई, प्रकृति की दुनिया में आई, वहाँ तो प्रकृति थी ही नहीं। तो प्रकृति ने मेरा स्वागत किया कि मेरा एक नया मेहमान आया है। और फिर प्रकृति ने मेरा मेकअप करना चालू किया। तो प्रकृति मेकअप कैसे करती है? दुनिया में जब मेकअप करते हैं ना किसी का, तो ऐसे सड़क पे नहीं करते, ऐसे खुले में नहीं करते, क्योंकि ऐसे मेकअप करोगे तो कोई आके बोलेगा अरे तूने आँख ठीक नहीं बनाई, तूने कान ठीक नहीं बनाया, इसको ज़रा चेंज कर दे। तो वो जो मेकअप होता है ना, वो बंद कमरे में होता है ताकि किसी को दिखे नहीं। तो हमको भी एक बंद महल में, कमरा तो नहीं क्योंकि मैं आत्मा सतयुग में उतरी हूँ, तो वो गर्भ महल है, उसमें मुझे बिठाया गया और प्रकृति ने मेरा मेकअप करना चालू किया। तो उस समय तो प्रकृति भी तो प्रधान है, प्रकृति में भी इतनी ताकत है, उसने मेरा क्या मेकअप किया, मुझे कितना सुंदर बनाया, आँख इतनी सुंदर बनाई, कान, नाक, मुख, हाथ, त्वचा, मेरा रूप प्रकृति ने बहुत सुंदर गढ़ा। अब वो देखो, आप आत्मा महल में बैठे हो और प्रकृति अपनी तुलिका लेकर के आपको गढ़ने में लगी हुई है और धीरे धीरे आपको एक देवताई बालक बना दिया। जैसे अपन कृष्ण को बचपन में देखते हैं, अब यहाँ वाला बचपन तो क्या दिखाएंगे, उनके पास तो वो कलर ही नहीं है, वो रूप ही नहीं है, पर चलो फिर भी बाकियों से अच्छा लगता है कृष्ण। तो वो असली कृष्ण तो कितना सुंदर होगा। അതുപോലെ നമ്മൾ പരന്താമത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. മഴത്തുള്ളി ആകാശത്തു നിന്ന് വീഴും പോലെ അത് വരുമ്പോൾ ഗംഗാജലമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലവരെന്നെ സൂക്ഷിക്കും, അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറി ചെയ്യും. അത്ര ശുദ്ധമാണ്. അതേപോലെ നമ്മളും അതേ ആത്മാ പരന്താമത്തിന് ആദ്യമായി ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതി നമ്മളെത്ര സന്തോഷത്തോടെ എനിക്കൊരു പുതിയ അതിഥി വന്നു എന്നുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രാമ ആക്ടർ എങ്ങനെയാണോ ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നു, അലങ്കരിക്കുന്നു, അതേപോലെ ഈ പ്രകൃതിയും അതേ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അലങ്കരിക്കുകയാണ്. അലങ്കരിക്കുന്നതും റോട്ടിലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കാണലല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയും അവൻ്റെ കണ്ണ് ശരിയായില്ല, നീ വരച്ചത് മൂക്ക് ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അടച്ച മുറിയിലായിരിക്കും അലങ്കാരങ്ങൾ നടക്കുക. നമുക്ക് വെറും ഒരു മുറിയല്ല, അടച്ച കൊട്ടാരം, ഗർഭക്കൊട്ടാരത്തിലാണ് ബാബ നമുക്ക്, പ്രകൃതി നമുക്ക് വേണ്ട ഡ്രസ്സ് തരുന്നത്. കണ്ണ് വരച്ച് മൂക്ക് വരച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി, അങ്ങനെ ആ ലോകം സതോപ്രധാനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അലങ്കാരങ്ങളും അത്രയും സത്വപ്രധാനമായിരിക്കും. അങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളത് കാണുക, അത് ആനന്ദിക്കുക. കൃഷ്ണനെ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ ആ രൂപം. ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ ചെറിയ കുട്ടികൾ
അവരൊന്നും അത്രയങ്ങ് സുന്ദരമല്ലല്ലോ. ആ നിറം എവിടെ, ആ രൂപം എവിടെ, സദോപ്രധാനത എവിടെ? ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പോലും ആ സദോപ്രധാനത നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മളുടെ സദോപ്രധാന ആ രൂപം, ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള രൂപം, നിങ്ങളതൊന്ന് ആസ്വദിച്ചു നോക്കൂ. अब माता भी स्तो प्रधान, पिता भी स्तो प्रधान. यहाँ तो देखो कितनों को शिकायत रहती है, मेरी माँ अच्छी नहीं थी, मेरा बाप अच्छा नहीं था. तो बाबा की साकार मुरली में आता है कि ब्रह्मा बाबा को बड़ा नशा है कि मैं स्तो प्रधान माँ की गोद में जाऊँगा, स्तो प्रधान माँ मेरी पालना करेगी. तो महल से हम बाहर निकले, प्रकृति ने बोला ओके, मेकअप पूरा हो गया. तो उसके बाद महल से हम बाहर निकले तो बाबा कहते सतयुग में जब बच्चे का जन्म होता है तो महल में रोशनी हो जाती है. गर्भ महल से बाहर निकले और फिर इस प्रकृति के महल में आए, बड़े वाले महल में. तो हम जैसे ही आए महल में रोशनी हो गई. ऐसी कोई रोशनी नहीं होती लेकिन वाइब्रेशन फैलती है क्योंकि बहुत पवित्र आत्मा आई है ना. तो उस दृश्य को इमर्ज करो कि मैं आत्मा आई और महल में कैसी रोशनी होगी, क्योंकि हम एक ही बच्चा होगा, बेटा होगा तो भी एक होगा, बेटी होगी तो भी एक होगी. तो इसलिए मैं इकलौता बच्चा हूँ, बेटा भी इकलौता, बेटी भी इकलौती. तो कितना कितना खुशी का माहौल होगा. हमारा बच्चा आया और वो विष्णु प्रधान बच्चा. तो वो दृश्य देखो. സത്യത്തിൽ നമുക്ക് അച്ഛനും നല്ലതായിരിക്കും, അമ്മയും നല്ലതായിരിക്കും. ഇവിടെ എത്ര പേർക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ലേ, അച്ഛൻ നന്നില്ല, അമ്മ നന്നില്ല എന്നൊക്കെ എത്ര കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ സദോപ്രധാനായിരിക്കും. ബാബയ്ക്കും ഭയങ്കര ലഹരിയായിരുന്നു, ഞാൻ നല്ല അച്ഛൻ്റെയും നല്ല അമ്മയുടെയും മടിയിൽ വീണ്ടും ജനിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കുട്ടി അത്രയും ആദ്യം ഗർഭക്കൊട്ടാരത്തിൽ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കൊട്ടാരം, പ്രകൃതി നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും. ഈ പ്രകൃതി നമുക്ക് അലങ്കാരങ്ങളുണ്ടാവും. ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും നല്ല അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കുട്ടിയായിട്ടായിരിക്കും. അവിടെയാണെങ്കിലോ ഒരു മകനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകളോ രണ്ടാൺകുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു കുട്ടിയാണ് മകനായിട്ട് വരുന്നത്, ഒരു കുട്ടിയാണ് പെൺകുട്ടിയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും. പറയുമല്ലോ സത്യത്തിൽ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആകെ പ്രകാശം ഉണ്ടാവും എന്ന്. പ്രകാശമല്ല സത്യത്തിൽ, അവിടെ അത്രയും വലിയ വൈബ്രേഷൻ, പ്രകമ്പനം ഉണ്ടായിരിക്കും. സന്തോഷത്തിൻ്റെ വലിയ അലകളായിരിക്കും, ആനന്ദോത്സവമായിരിക്കും. കുട്ടി വന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷമായിരിക്കും. ആ സീനൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ആഗമനം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. उसके बाद बाबा कहते हैं कि सतयुग के बच्चे चंचलता नहीं करते, रोते भी नहीं हैं, जिद भी नहीं करते. तो हमारा बचपन कैसा होगा? जिद भी नहीं, रोना भी नहीं, रूठना भी नहीं. तो हम कितने आज्ञाकारी होंगे और कितने सुखदाई होंगे. माँ बाप को हमें पालने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बस थोड़े से बड़े होंगे तो उसके बाद खेलेंगे भी. किससे खेलेंगे? हमारा खेल पाल क्या होगा? सोने के खिलौनों से खेलेंगे, बगीचे में खेलेंगे और अपने साथियों के साथ खेलेंगे. खेल में ना लड़ाई होगी, न झगड़ा, और ना ही खेल में कोई धूल मिट्टी होगी कि गंदे हो जाएं. वहाँ तो सब स्वच्छता ही स्वच्छता है. तो खेल कैसा होगा? पक्षियों के साथ खेलेंगे, लेकिन पक्षियों को दुख नहीं देंगे. पक्षी हमारे बीच में आ जाएंगे और हम उन पक्षियों के साथ खेलेंगे जैसे वो भी हमारे साथी हैं. और फलों वाले पेड़ होंगे, छायादार पेड़ होंगे, बहुत ही बसंत बहारी मौसम होगा. किसी को भय नहीं होगा कि बच्चा बाहर गया है कोई उठा ना ले, सब कुछ सुरक्षित होगा. तो हमारा बचपन कितना सुंदर होगा. इमर्ज करो उस बचपन को. कोई बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को मार दे या छोटा बच्चा बड़े को मार दे, ऐसा कुछ नहीं होगा. बच्चे खेलेंगे, बहुत प्यार से खेलेंगे. സത്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളായിരിക്കും. വാശി പിടിക്കില്ല, കരയില്ല, പിണങ്ങില്ല, അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരുവിധ ദോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സദോപ്രധാനമായ ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കുട്ടികളായിരിക്കും. പിന്നെ മാത്രം നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോഴും കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ കളിക്കുമല്ലോ, നല്ല നല്ല കുട്ടികളാണ്, നല്ല സ്വഭാവമാണ്. പക്ഷെ കളിക്കുമ്പോഴും ആരുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നത് മണ്ണുണ്ടാവില്ല, ചളി ഉണ്ടാവില്ല, കുട്ടികൾ തമ്മിൽ അടിപിടി കൂടില്ല. പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഭയമില്ല, എൻ്റെ കുട്ടീനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുമോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടിയില്ല. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. അവിടെ പക്ഷികളുടെ കൂടെ മൃഗങ്ങളുടെ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കളിക്കും. പക്ഷികളൊന്നും നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കില്ല, അവരൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ കളിക്കും. അങ്ങനെ സദോപ്രധാനമായ ഒരു ബാല്യമായിരിക്കും നമുക്ക്. അവിടെ ചേട്ടൻ അനിയനെ അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അനിയൻ ചേട്ടനെ അടിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല.
നമ്മുടെ സതോപ്രധാനമായ സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു ബാല്യം സത്യത്തിൽ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു നോക്കൂ. मोर को पकड़ेंगे तो वो भागेगा नहीं, आराम से आ जाएगा हमारे पास. तोते को पकड़ेंगे तो किसी को भय नहीं होगा. हमने मैगजीन में एक बार एक छोटी सी स्टोरी डाली थी कि एक बच्चा था, बहुत ही सतोगुणी था, और वो भेड़ चराने जंगल में जाता था. तो एक चट्टान थी, उस पर बैठ जाता था, और जो पंछी थे जंगल के, बटेर, तोता, जो भी थे, सबके सब कोई उसके कंधे पे आके बैठता, सिर पे आके बैठता, घुटने पे आके बैठता, और वो उन पंछियों के साथ खेलता रहता. और शाम होती तो भेड़ों को लेके वापस आ जाता. तो एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा तुम सारा दिन क्या करता है? बोला मैं तो पंछियों के साथ खेलता हूँ. तो बोला मैं यहाँ घर में सारा दिन बोर होता रहता हूँ, मेरा मन ही नहीं लगता, तो एक दो पंछी पकड़ के ले आना ताकि वो मेरा भी मन बहला दें. तो बच्चे ने कहा ठीक है. तो अगले दिन वो इस भाव से बैठा कि मुझे पंछी पकड़ने हैं. एक भी पंछी उसके नज़दीक नहीं आया और पंछियों ने आना ही बंद कर दिया. तो सतयुग में ये मानसिकता नहीं होगी कि हम इनको पकड़ें, पिंजरे में डालें. नहीं, ये भी हमारे जैसे हैं, ये भी हंसे हम भी हंसे, ये भी खेले हम भी खेले. और पंछियों की बोली भी मतलब ऐसी होगी जो हमको समझ में आएगी. वो ऐसा बोलेंगे, महाराजा महारानी की खिड़की के पास आके बोलेंगे, महाराजा उठ जाओ, महारानी उठ जाओ. मतलब इतनी स्पष्ट नहीं होगी, लेकिन कुछ कुछ कोशिश करेंगे मनुष्यों जैसा बोलने का. इसलिए लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने में पंछी मनुष्यों की तरह से बोला करते थे. तो वो सच्ची बात है, कुछ कुछ नकल करेंगे वो. നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പക്ഷികളുടെ കൂടെ കളിക്കുക എന്ന് പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദീദി റൈറ്ററാണല്ലോ ജ്ഞാനാമൃതത്തിൽ. അതൊരു നല്ല സതോപ്രധാനായ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ. അവൻ കാട്ടിൽ പോയി ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ മയിലൊക്കെ നമ്മൾ പിടിച്ച ഓടിപ്പോവില്ല, നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുള്ളൂ. തത്തയെ പിടിച്ച് തത്തയെ ഓടില്ല, ഉപദ്രവിക്കില്ല, നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും. ഈ കുട്ടി ഈ മലയുടെ മുകളിലിരുന്ന സമയത്ത് കാലുമ്മേ, തോളത്ത്, തലയിലൊക്കെ വെറൈറ്റി പക്ഷികൾ വന്നിരുന്നു. അവരുടെ കൂടെ കളിച്ചു. അങ്ങനെ സന്ധ്യയായപ്പോൾ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, ഇത്രയും മോനെ നീ എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് പക്ഷികളുടെ കൂടെ കളിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും ഞാനിവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന് ബോറായിപ്പോയി, എനിക്കും എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നാളെ നീ വരുമ്പോൾ 2 പക്ഷീനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ അതൊരു ലക്ഷ്യമായാലോ, 2 പക്ഷിയെ പിടിക്കണം. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം കുട്ടി വന്ന് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒറ്റ പക്ഷി പോലും അടുത്ത് വന്നില്ല. കാരണം അവൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു വിചാരം? ഈ പക്ഷികളെ പിടിക്കണം. സത്യത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനോനിലയേ ഇല്ല. അവരെ പിടിക്കണം, കൂട്ടിലാക്കണം, ബന്ധിപ്പിക്കണം എന്നൊരു വിചാരമില്ല. അവരും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടിരിക്കും. അവർ വേണ്ട ഭാഷയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. മഹാരാജാവിനെയും മഹാറാണീനെയൊക്കെ പക്ഷികൾ വന്ന് ഉണർത്തുവത്രേ. മഹാരാജാവെ എഴുന്നേൽക്കൂ, മഹാറാണിയെ എഴുന്നേൽക്കൂ. പക്ഷികൾ നമ്മളെപ്പോലെ സംസാരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, പണ്ടൊക്കെ ഭാരതത്തിൽ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ഭാഷ നമുക്കും മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു എന്ന്. अब थोड़े बड़े होंगे तो फिर पढ़ने के लिए जाएंगे. अब पढ़ाई कैसी होगी? यहाँ की पढ़ाई तो इतनी बोरिंग पढ़ाई है. और बच्चा कहता है आज स्कूल नहीं जाऊँगा, पेट दर्द है, आज मेरे को बुखार है. कितनी झूठ बोलनी पड़ती है. पर वहाँ तो होमवर्क तो है ही नहीं, बस्ता तो है ही नहीं. सोने की पट्टी है, एक सोने की कलम है, उस पर बैठ कर के हिरन बनाओ, मोर बनाओ, तोता बनाओ. बस ये वाली पेंटिंग करो, और या फिर रास करो, या फिर बजाने के वाद्य हैं, ढोलक है, मजीरा है, वायलिन है, सारंगी है, जो भी कुछ होगा वो भी सब सोने के होंगे. तो या तो वहाँ बैठ कर के, और ऐसी कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं होगी, इतने सुंदर हरे भरे बगीचे होंगे, मखमल जैसी घास होगी, तो उसी में बैठ कर के और वो खेलेंगे, रास करेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, पेंटिंग करेंगे. बस, क्योंकि सतयुग में तो हिस्ट्री भी नहीं होगी. थोड़ा सा भाषा सीखेंगे और राजकार्य कैसे संचालन करना है थोड़ा बहुत वो कोई सिखाएगा. बस इतनी सी पढ़ाई होगी. खेल खेल में मुस्कुरा के इतना ही आनंद आएगा जितना खेलने में आता है. जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग स्कूल में जाते थे, हमारी पढ़ाई भी टफ नहीं थी. हमारा बस्ता इतना छोटा होता था. देखते देखते तो बस्ते की साइज बढ़ गई. और स्कूल में जो पढ़ाई होती थी हमारी, वो तो टीचर होता था ना, वो प्यार ज़्यादा करता था और पढ़ाता कम था. और उस प्यार प्यार में सारे पाठ याद हो जाते थे.
संडे के दिन भी हमको टीचर याद आया करता था। मतलब ये जो पढ़ाई का रूप बदला है ना, ये अभी 20-30 साल में इतनी गला काट प्रतिस्पर्धा हुई है, नहीं तो पहले भी पढ़ाई ठीक ही थी। പിന്നെ ഇത്തിരി വലുതായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്കൂളിൽ പോവും. സ്കൂളിൽ നിർത്തുമ്പോൾ ഈ ബോറും പഠിപ്പൊന്നുമല്ല, നല്ല പഠിപ്പാണ്. കാരണം അവിടെ സ്വർണത്തിൻ്റെ പേനയായിരിക്കും, സ്വർണത്തിൻ്റെ സ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ പടം വരയ്ക്കും, തത്തേനെ വരയ്ക്കും, മാനിനെ വരയ്ക്കും, മുയിലിനെ വരയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതം പഠിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നൃത്തം പഠിക്കും, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വയലിൻ വായിക്കാൻ ചെണ്ട, മദ്ദളം, വയലിൻ അങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റീസ് വാദ്യോപകരണങ്ങൾ വായിക്കാൻ പഠിക്കും. പിന്നെ അവിടെ രാജ്യവിദ്യ എന്തായാലും ഭരണകല എന്തായാലും പഠിക്കും, ഭാഷ കുറച്ച് പഠിക്കും. ഇന്നത്തെ മാതിരിയൊന്നുമല്ല. പിന്നെ അടച്ച ബിൽഡിങ്ങിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, വെൽവെറ്റ് പോലുള്ള പുൽമേടയുണ്ടാവും, അവിടെയാണ് പഠിക്കുക. സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇന്നത്തെ പഠിപ്പ് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ദീദി ഓർമ്മിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് പോലും അത്രയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പഠിക്കാൻ സുഖമായിരുന്നു. ചെറിയൊരു പുസ്തകമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ടീച്ചറാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെയാണ്, അധികം സ്നേഹിക്കും, കുറച്ച് പഠിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ അറിയാതെ തന്നെ എല്ലാം പഠിച്ചു പോവുമായിരുന്നു. സൺഡേ പോലും എനിക്ക് എൻ്റെ ടീച്ചറെ ഓർമ്മ വരുമായിരുന്നു. പക്ഷേ 10-20 വർഷമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു, ഭയങ്കര റിസ്ക്കായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. उसके बाद थोड़े और बड़े होंगे तो स्वयंवर होगा। शादी नहीं होती, वहाँ स्वयंवर होता है। स्वयंवर तो राधा श्री कृष्ण को प्रपोज करेगी, कृष्ण नहीं करेगा, राधा करेगी। क्योंकि पहले लक्ष्मी फिर नारायण है ना, तो हर काम में पहले वहाँ बहनें होती हैं, फीमेल होती हैं। और जो स्वयंवर होगा वो भी कितना सुंदर होगा। यहाँ तो देखो कितना झंझट है, उस रिश्तेदार को बुलाओ, वो नाराज हो गया, इतने महंगे कपड़े खरीदो, सोना ही 1 लाख रुपए तोला, खरीदें कि ना खरीदें, सोच में पड़ जाता है व्यक्ति। शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। तलाक तो नाम ही नहीं था, भारत की किसी भी पुरानी पुस्तक में तलाक नाम नहीं है, डाइवोर्स नाम नहीं है। डाइवोर्स अंग्रेजों से आया, तलाक मुसलमानों से आया। सनातनी संस्कृति में तो सेपरेशन है ही नहीं। तो कितना सुंदर उनका जो मैरिज सेरेमनी होगी वो कितनी सुंदर होगी। और जैसे ही वो मैरिज सेरेमनी पूरी होगी, माता पिता उनको गद्दी पे बिठा देंगे। പിന്നെ കുറച്ച് വലുതായി അടുത്തത് എന്താണ്? കല്യാണം. കല്യാണം അവിടെ സ്വയംവരായിരിക്കും. രാധയാണ് കൃഷ്ണനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുക, കൃഷ്ണൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യില്ല. അവിടെ എല്ലാത്തിലും ആരായിരിക്കും? അമ്മമാർ, നാരീശക്തിയാണ് മുന്നിലുണ്ടാവുക. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പോലെ കല്യാണത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ കല്യാണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാണ്. ഒരാളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം, ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വർണം വാങ്ങണം, അത് കല്യാണം നടക്കണോ നടക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ, പിന്നെ ഡൈവോഴ്സ് ആവുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ. ഡൈവോഴ്സും തലാക്കും ഒന്നും, തലാക്ക് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, ഡൈവോഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷുകാരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഭാരതത്തിൽ അത്തരം സംസ്കൃതി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ ഇത് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരുവിധ ടെൻഷനും ഇല്ല. സുന്ദരമായ ഒരു വലിയ ആർഭാടമായിക്കൊണ്ട് സ്വയം വരാണ് നടക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും അവരെ സിംഹാസനത്തിലിരുത്തും. जैसे ही वो गद्दी पर बैठेंगे, मतलब उनका राज तिलक होगा, जिसको कोरोनेशन डे बोलते हैं बाबा, और वो महाराजा महारानी बन जाएंगे। और जो उनके माता पिता हैं वो उनके साथ ही रहेंगे और उनको राजकार्य चलाते हुए देखेंगे। और फिर माता पिता भी हैं, फिर वो गद्दी पर हैं, फिर उनके बच्चे भी हो जाएंगे, क्योंकि 150 साल की आयु है ना। फिर वो अपने बच्चों को गद्दी पर बिठाएंगे, फिर उनके भी बच्चे हो जाएंगे। मतलब एक महल में लगभग 4 पीढ़ी भी इकट्ठी होंगी। लेकिन जो सबसे पहली पीढ़ी है उसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं होगा। आप बता नहीं पाएंगे कि ये पहली वाली लक्ष्मी है, ये सेकंड वाली लक्ष्मी है, ये थर्ड वाली है, क्योंकि ना तो बाल सफ़ेद होंगे, ना कमर झुकेगी, ना कोई रिंकल्स होंगी, ना कोई इंद्रियों में किसी तरह का डिफेक्ट आएगा। तो सबके सब यंग रहेंगे 150 साल की आयु तक। मतलब कितना अच्छा होगा कि सब पीढ़ी इकट्ठी रह रही है, प्यार से रह रही। अब यहाँ तो माँ बाप जीते जी बच्चे को दौलत नहीं देते, क्योंकि अगर इसके हाथ में दौलत आ गई तो हमको ये घर से बाहर का रास्ता दिखा देगा। സത്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത്തെ രാജകുമാരനും രാജകുമാരിനെ അച്ഛനും അമ്മയും സിംഹാസനത്തിലിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ മക്കൾ വലുതാവും, പിന്നെ അവരുടെ മക്കൾ, അങ്ങനെ 4 തലമുറയൊക്കെ
ഒരേ സമയം ഒരു കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്മിയാണ്, ഇത് രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്മിയാണെന്നും തോന്നില്ല. കാരണം വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, മുഖത്ത് ചുളിവുണ്ടാവില്ല, മുടി വെളുക്കില്ല, പിന്നെ തല കുനിയില്ല, എന്താ നടു കുനിയില്ല, ശരീരത്തിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും ഡാമേജ് ആവില്ല. എല്ലാവരും 150 വയസ്സ് വരെയും ഒരേപോലെ സുന്ദരായിരിക്കും സത്യവത്തിൽ. അവിടെ എല്ലാവരും ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് സത്യവത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സത്യവത്തിൻ്റെ ജീവിതകഥ. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ മക്കൾക്ക് അങ്ങാനും നേരത്തെ സ്വത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം കുഴപ്പമായി, ഉടനടി ഒരു പുറത്തേക്കുള്ള വഴി ഇതാണ്, പൊക്കോളൂ, ഇത് കാണിച്ചു തരും. प्रॉपर्टी का बंटवारा ही नहीं होगा कि भाई एक और महल बनाओ, एक और महल बनाओ, नहीं, वही महल चला आएगा, क्योंकि एक महल में तो कई पीढ़ियां भी रह सकती हैं, बड़े महल होंगे, और बंटवारा है ही नहीं, प्यार प्यार में रहेंगे, तो ये भी टेंशन नहीं है कि एक और नया बनाओ, नई चीज़ बनाने का भी टेंशन होता है ना। और ये तो हमने केवल उनके जन्म और खेल और पढ़ाई की चर्चा की, इसके अलावा वहाँ की करेंसी, वहाँ के बर्तन, वहाँ का भोजन, वहाँ के कपड़े की कारीगरी, वहाँ का लेन देन और व्यापार, वहाँ के विमान, वहाँ के स्विमिंग पूल, नहाएंगे कहाँ, कमरों में नहीं नहाएंगे, वो नदी का स्वच्छ जल होगा, तो ऐसे जगह बने होंगे, इधर महाराजा नहाएगा, इधर महारानी, मतलब खुले जल में अच्छे से अटखेलियाँ करेंगे। यहाँ तो आप वाटर पार्क में जाते हो तो एक बार में 400 रुपये टिकट लग जाती है, वहाँ का तो नेचुरल वाटर पार्क होगा। और ऐसे वो सुबह सुबह मतलब उनकी दिनचर्या के ये सब कार्य होंगे। अभी श्रृंगार होगा, फिर रात को उनके नाटक होंगे, नाटक में हंसी खेल के होंगे, और कोई तो नाटक की थीम होगी नहीं, यहाँ तो सब नाटक रुलाने वाले, कोई दुखी है, कोई भाग गया, देखते भी रहते हैं, रोते भी रहते हैं। तो सतयुग की चर्चा करने में हमारा आधा घंटा बीत गया। പിന്നെ അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഭാഗം വെക്കണ പണിയില്ല, പ്രോപ്പർട്ടി ഭാഗം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം വലിയ കൊട്ടാരമായിരിക്കും, ആ കൊട്ടാരത്തിൽ 4ഉം 5ഉം തലമുറയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ടെൻഷനില്ല, പുതിയ കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ടെൻഷനില്ല. ഓരോ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ അവർ തുടർച്ചയായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്തത് അവിടുത്തെ കറൻസി, പിന്നെ അവിടെ പാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവിടുത്തെ കുളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, കുളിക്കാനൊക്കെ അവിടെ നല്ല നല്ല സ്വിമ്മിംഗ് പൂളായിരിക്കും. ഇവിടെ പ്രാവശ്യം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 400 രൂപ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല, നല്ല നമുക്ക് രാജാവിനുള്ളത് വേറെ, റാണിക്കുള്ളത് വേറെ, എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധജലത്തിൽ സുഖകരമായി കുളിക്കാനുള്ള സിസ്റ്റം. ഇങ്ങനെ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ അരമണിക്കൂറിലധികം അതിൻ്റെ വർണ്ണന തന്നെ കടന്നുപോയി. बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर आप गहन योग में होंगे ना तो आपको अपने सतयुग के 8 जन्म भी दिख जाएंगे कि मैं पहले जन्म में क्या हूँ, दूसरे में क्या हूँ, तीसरे में क्या हूँ, और उसके बाद आप त्रेता के अंत तक के भी देख सकते हो कि मेरे 21 जन्म कैसे हैं। अगर दिव्य दृष्टि से तो नहीं दिखेंगे क्योंकि हम कोई दिव्य दृष्टि के वरदानी नहीं है, लेकिन बाबा कहता है बुद्धि योग इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको वो सब चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट दिखेंगी। तो हम ये भी देख सकते हैं कि मैं पहले जन्म में क्या हूँ, ये मेरा दूसरा जन्म आया, ये तीसरा आया, चौथा आया, कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, वो भी हम भीतर के नेत्र से रियलाइज कर सकते हैं. അഥവാ നമ്മൾ ഗഹന യോഗത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സത്യത്തിൽ 8 ജന്മവും ത്രേതായുഗത്തിൽ 12 ജന്മവും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദിവ്യദൃഷ്ടിയുടെ താക്കോല് ബാബ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ ദിവ്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൂടെ നമുക്ക് യോഗയിൽ എൻ്റെ 1ാമത്തെ ജന്മം എങ്ങനെയായിരിക്കും, 2ാമത്തെ ജന്മം എങ്ങനെയായിരിക്കും, അങ്ങനെ 21 ജന്മവും വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. सतयुग में तो सबके सोने के महल होंगे, लेकिन जब त्रेता आएगा तो थोड़ी जनसंख्या बढ़ जाएगी. सतयुग के शुरू में 9 लाख, सतयुग के अंत में 2 करोड़, अब 2 करोड़ लोग हो जाएंगे और फिर और बढ़ेगी. फिर कुछ महल चांदी के भी बनने शुरू होंगे त्रेता में, लेकिन सुख वैसा ही होगा. वही श्री सीता और श्री राम की 12 गद्दियाँ चलेंगी, वही यूनिटी होगी, वही प्रकृति के सब फल फूल अनाज, और वही व्यापार का तरीका, मतलब कोई काउंटिंग नहीं होगी, लेन देन होगा प्रेम से, जैसे घरों में लेन देन होता है. बाबा ने कहा था जैसे मधुबन में लेन देन होता है. मधुबन में क्या होता है, हमारी प्रेस में कागज,
तो कोई आता है कहता है जी मुझे कागज़ चाहिए, तो उसको काट करके कागज़ दे दो। अब अनाज वाले से हम अनाज ले आते हैं, फल वाले से हम फल ले आते हैं, सब्जी वाले से उठा के सब्जी ले आते हैं। तो बस चार्ज वाले को सिर्फ कहना होता है कि ये चीज़ हमको चाहिए, बस वो चीज़ मिल जाती है। तो पूरा सतयुग त्रेता ऐसा ही परिवार होगा। അതുപോലെ തന്നെ സത്യവും കഴിഞ്ഞാൽ ത്രേതായുഗം ആവുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളിക്കെട്ടാരൊക്കെ വെള്ളിയുടെ കൊട്ടാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും. കാരണം ജനസംഖ്യ കുറച്ച് കൂടുമല്ലോ. പക്ഷേ എന്നാലും അവിടുത്തെ വ്യവഹാരങ്ങൾ രീതികളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാബ പറയില്ലേ മധുബൻ എങ്ങനെയാണോ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുള്ളത്, അതുപോലെ ആയിരിക്കും സത്യോത്രേതായുഗ കാലഘട്ടത്തെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ. സബ്ജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോയി നമുക്ക് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡിനോടൊന്ന് പറയണം എനിക്ക് ഇന്ന സബ്ജി വേണം, നമുക്കത് എടുക്കാം. പേപ്പർ വേണമെങ്കിൽ പേപ്പറിൻ്റെ ഹെഡിനോട് പറയണം എനിക്ക് പേപ്പർ വേണമെന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് നമുക്ക് മധുബനിൽ നിന്ന് കിട്ടും പോലെ സത്യയുഗ ത്രേതായുഗ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളും ആഹാരങ്ങളും അതുപോലെ ചെടികളും പൂക്കളും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ത്രേതായുഗത്തിലും. हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब तक कोई 8 कला से ऊपर है वो देवता हो सकता है। अगर वो 8 कला तक आ गया तो वो देवता नहीं हो सकता है। तो त्रेता के अंत तक हम 8 कला में आ गए, देवताई शक्ति ही नष्ट हो गई. ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് അത്രേ 8 കലയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ദേവതയാണെന്ന്. ത്രേതായുഗത്തിൻ്റെ അവസാനം വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മളും 8 കലയിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വരുന്നത്. और द्वापर युग आते ही जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो 3 हिस्सों में बट गया. एक पहले शैव, फिर दूसरे वैष्णव और तीसरे शाक्त. मतलब शिव को पूजने वाले शिव के पुजारी बन गए. उसके बाद वैष्णव विष्णु श्री लक्ष्मी नारायण को पूजने वाले, और उसके बाद शाक्त देवियों को पूजने वाले. तो जैसे ही द्वापर युग शुरू हुआ तो हमने सतयुग में जो हमारी त्रेता में जो देवी देवताई रूप वाली थी उनकी मूर्तियां बनानी चालू की और उनकी पूजा करनी चालू कर दी. പിന്നെ സത്യത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞ ദ്വാപരയുഗമായി. ദ്വാപരയുഗമായപ്പോൾ സത്യത്രേതായുഗത്തിലെ ദേവതകൾ 3 വിഭാഗമായി. ഒന്ന് ശൈവര്, ഒന്ന് വൈഷ്ണവര്, പിന്നെ ഒന്ന് ശക്തയര്. ശൈവരെന്ന് വെച്ചാൽ ശിവനെ പൂജിക്കുന്നവർ, വൈഷ്ണവരെന്ന് വെച്ചാൽ വിഷ്ണുവിനെയോ ലക്ഷ്മി നാരായണനെ പൂജിക്കുന്നവർ, ശക്തയെ പൂജ എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവിമാരെ പൂജിക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ സത്യത്രേതായുഗത്തിൽ ആരാണോ ദേവതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ദേവതകളുടെ മൂർത്തി ഉണ്ടാക്കി പൂജിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. तो अभी आप अपने को उस देवताई रूप में देखो. चाहो तो आप अपने को विष्णु रूप में देखो, नारायण रूप में देखो, लक्ष्मी रूप में देखो, या फिर दुर्गा रूप में देखो. किसी भी रूप में देखो और उसको देखना नहीं है, उसको रियलाइज करना है. मंदिर में जाके आपको खड़े होना है और आपकी भ्रुकुटी में आत्मा चमक रही है, सामने से भक्त आ रही हैं और आप भक्तों को अपने शुद्ध वाइब्रेशन दे रही हो, दृष्टि दे रही हो, दुआ दे रही हो, वरदान दे रही हो, और भक्तों की एक एक एक्टिविटी को देख रही हो. वो कितनी भावना से आ रही हैं, क्या क्या, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बड़ा चढ़ावा लेके आ रहा है, कोई छोटा चढ़ावा लेके आ रहा है, कोई दिखावे वाली भक्ति से आ रहा है, कोई सच्ची भक्ति से आ रहा है, कोई कुछ मांगने के लक्ष्य से आ रहा है, और कोई केवल प्रेम प्रकट करने के लक्ष्य से आ रहा है. तो भक्तों की लंबी लंबी लाइन है. कोई आपकी जय जय कर रहा है, कोई आपका कीर्तन गा रहा है, कोई तो चरणों में पड़ रहा है, कोई पूरा ही औंधा लेट रहा है, कोई आपके चरण धोके पी रहा है. तो वो पूरा दृश्य देखो. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ പൂജ്യസ്വരൂപമായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം. അപ്പോൾ ആ പൂജ്യസ്വരൂപമാകുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്ണു ആയിട്ടാവാം, ലക്ഷ്മി ആയിട്ടോ, നാരായണനായിട്ടോ, ദുർഗാദേവിയായിട്ടോ ഏത് രീതിയിലും നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിലെ മൂർത്തിയായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണണം. ആ സമയം അവിടെ കണ്ടതിന് ശേഷം അവിടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ നമ്മൾ ആത്മ തിളങ്ങുന്നതായി കാണണം. ഭക്തന്മാരുടെ ക്യൂവിൽ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ദർശിക്കണം. അപ്പോൾ ചിലവർ വലിയ ദക്ഷിണ കൊണ്ടുവരും, ചിലർ ചെറിയ ദക്ഷിണ കൊണ്ടുവരും, ചില ഭക്തന്മാർ വെറുതെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വരും, ചിലർ നല്ല ഭക്തന്മാരായിരിക്കും, ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഭക്തന്മാരുടെ ക്യൂ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ദർശിക്കണം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പൂജ്യസ്വരൂപത്തിനെ അനുഭവം ചെയ്യണം. जब मम्मा अव्यक्त हुई थी तो मम्मा के
13 दिन के 13 भोग के संदेश आए थे। तो उसमें एक संदेश में जब गुलजार दादी ऊपर गई तो मम्मा को पूछा कि मम्मा आज सारा दिन क्या किया। तो कहा बाबा मुझे ले गए, कहते हैं चल तेरे भक्तों से भी मिलेंगे और मेरे भक्तों से भी मिलेंगे। फिर पूछा अच्छा बच्ची पहले किससे मिली, और फिर बाबा ने कहा अच्छा चल पहले आपके भक्तों से मिलते हैं। तो बाबा मुझे एक मंदिर में लेके गए, तो एक नोधा भक्त था जो कह रहा था कि या तो मुझे दर्शन दे दे, देवी के सामने खड़ा था, नहीं तो मैं गर्दन काट दूंगा, गला काट दूंगा। तो बाबा ने कहा जा बच्ची इसके सामने खड़ी हो जाए, इसको दर्शन दे। तो मम्मा जाके खड़ी हो गई, लेकिन वो राजी नहीं हुआ, अभी तक भी चिल्लाए जा रहा था या तो दर्शन दे दे या तो गला काट दूंगा। तो बाबा ने कहा तुम संगम युगी रूप में उसके सामने जाके खड़ी हो गई, तुम देवी रूप में उसके सामने जाके खड़ी हो, तब वो तृप्त होगा। तो मम्मा ने फिर वो जब दिव्य रूप धारण किया तब वो माँ 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 कह के चरणों में गिर गया और एकदम जैसे आंसू बहाने लगा और एकदम जैसे खुश हो गया। तो ये दृश्य दिखाया। मम्मा ने कहा कि आज बाबा ने मुझे ऐसे घुमाने ले गए थे। तो ये केवल मम्मा की यादगार नहीं है, ये हम सबका है। മമ്മ ശരീരം വിട്ട സമയത്ത് 13 ദിവസം 13 സന്ദേശമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഗുൽസാർ ദാദിയിലൂടെ. ഒരു ദിവസം ഗുൽസാർ ദാദി മുകളിൽ ചെന്നപ്പോൾ മമ്മോട് ചോദിച്ചത്രേ, മമ്മ ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ മമ്മ എന്താ ചെയ്തത്? അപ്പം പറഞ്ഞു ബാബ എന്നെ ചുറ്റിക്കറക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി. ബാബ പറഞ്ഞു അത്രേ നിൻ്റെ ഭക്തന്മാരെയും എൻ്റെ ഭക്തന്മാരെയും കാണിക്കാം, നിനക്ക് ആരുടെ ഭക്തനെ ആദ്യം കാണണ്ടേന്ന്. അപ്പോൾ മമ്മയുടെ ഭക്തന്മാരെ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ ദേവിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് അലമുറിയിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ദർശനം തരൂല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കഴുത്ത് വെട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദാദിയെ മമ്മോട് ബാബ പറഞ്ഞു, മമ്മ നീ പോയി നിൽക്ക്, മമ്മയാണല്ലോ ദുർഗ ദേവി, പോയി മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. മമ്മ പോയി നിന്നു, പക്ഷെ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല, അയാൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അപ്പം മമ്മോട് പറഞ്ഞു, ബാബ നീ നിൻ്റെ സംഗമികീ രൂപത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന് തൃപ്തി വരാത്തത്, അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ദിവ്യ രൂപത്തിൽ നിൽക്കാൻ. അപ്പം മമ്മ തൻ്റെ രൂപം മാറ്റി ദിവ്യമായ ദേവിയുടെ രൂപത്തിൽ നിന്ന വഴി ആ ഭക്തൻ മമ്മയുടെ കാലി പിടിച്ചു, ഓ അമ്മേ 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 എന്ന് വിളിച്ച് സന്തോഷമായി കരഞ്ഞു, സന്തോഷാശ്രു പൊഴിച്ചു. അതുപോലെ നമ്മളും അതെ നമ്മുടെ ദിവ്യ രൂപത്തിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കണം. तो जब आप अपने पूज्य स्वरूप को याद करेंगे तो देवताई रूप में खड़े होंगे, वाइट ड्रेस में नहीं होंगे। और उसके बाद संगम युग आ गया, 2 युगों तक हम वरदान देते रहे आत्माओं को। फिर बाबा ने कहा चलो अब मेरा पार्ट शुरू होता है, मैं आता हूँ। तो जब बाबा आए तो हमने क्या किया, इधर मम्मा इधर बाबा, और हम कल्प वृक्ष की जड़ों में दोनों के बीच में बैठ गए. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സംഗമയുഗം എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വൈറ്റ് ഡ്രസ്സിൽ പോകരുത്, ദിവ്യ രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രഭാവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ പോകാനായിട്ട്. സംഗമയുഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ ബാബ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു വശത്ത് ബാബ ഒരു വശത്ത് മമ്മ, താഴെ നമ്മൾ കൽപ്പവൃക്ഷത്തിൻ്റെ വേരിലിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണണം. संगम युग का मेरा ब्राह्मण रूप, ब्राह्मण जागे तो जग जागे, ब्राह्मण उठे तो जग उठे, ब्राह्मण सोए तो सारा संसार सो गया. ब्राह्मण चोटी हैं, ब्राह्मणों से सारा का सारा कल्प का सिस्टम बनता है. भक्ति मार्ग की नींव ब्राह्मण डालते हैं. जितनी भी क्रिया प्रक्रिया जो भी कुछ है सब कुछ ब्राह्मणों से शुरू होता है. तो मेरा ब्राह्मण जीवन कितना महान है. मैं भगवान का राइट हैंड हूँ, भगवान के साथ साथ हूँ. भगवान खिलाता है, भगवान पिलाता है, भगवान उठाता है, भगवान पालनहार है और भगवान ही मेरे जीवन का जिम्मेवार है. मतलब पूरी बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूपों में मुझे बाप की पालना मिल रही है. तो ब्राह्मण जीवन की महिमा करो, कितनी महिमा है, अपरमपार महिमा. ബ്രാഹ്മണനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജഗത്തിൻ്റെ ആധാരമാണ്. ബ്രാഹ്മണൻ ഉണർന്നാൽ ലോകം ഉണർന്നു, ബ്രാഹ്മണൻ ഉറങ്ങിയാൽ ലോകം ഉറങ്ങി. ബ്രാഹ്മണരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കുടുംബ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണർ എത്ര ശ്രേഷ്ഠാണ്. ബാബയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ പരിപാലിക്കുന്നവൻ, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ടീച്ചർ, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ, നമ്മളെ റെഡിയാക്കുന്ന ആൾ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ കൂടെ നമ്മളാണ് സൃഷ്ടിയുടെ പരിവർത്തനത്തിനുള്ള ആളുകൾ. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരുടെ മഹിമയെ നമ്മൾ വളരെയധികം, നമ്മുടെ ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹിമ നമ്മൾ വളരെയധികം ഓർമ്മിക്കണം. हम ब्राह्मण जो कुछ करते हैं उसकी याद में लौकिक वाले ब्राह्मणों का पेट पलता है.
ज्योतिषियों का पेट पलता है, कितने लोग तो हमारे नाम से अपना आजीविका चला रही हैं, तो हम सब कितने महान हैं। और फिर ब्राह्मण से हम बने फरिश्ते, तो उस फरिश्ते स्वरूप को भी याद करना है। ബ്രാഹ്മണന്മാർ, നമ്മളുടെ ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിലാണ് ഇന്നും ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഉദരപൂജ നടക്കുന്നത്, അവരുടെ ജീവിതത്തിനുള്ള മാർഗമായി തീരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണന്മാർ എത്ര ശ്രേഷ്ഠരാണ്, മഹാനാണ്. ഇനി ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിന് ശേഷം പിന്നെ വരുന്നതാണ് മാലാഖ ജീവിതം. ബ്രാഹ്മണനിലൂടെ മാലാഖയാകുന്നു. ब्राह्मण में और फरिश्ते में क्या अंतर है? ब्राह्मण की हम विशेषता बताते हैं, ब्रह्मा भोजन खाने वाला, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला, ब्रह्मलोक में विचरण करने वाला और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, ये ब्राह्मण की विशेषता है। लेकिन फरिश्ते की विशेषता क्या बताते हैं? फरिश्ता अर्थात न देह से न देह की दुनिया से रिश्ता, वो है फरिश्ता। तो ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा भोजन खा तो रही हैं, फरिश्ते रूप में हम उससे भी डिटैच हो गए. ബ്രാഹ്മണനും ഫരിസ്തിയും. എന്താ ബ്രാഹ്മണനും ഫരിസ്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാഭോജനം കഴിക്കുന്നവരാണ്, ബ്രഹ്മാമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നവരാണ്, ബ്രഹ്മാവിനെ ആചരിക്കുന്നവരാണ്, ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ്, ബ്രഹ്മലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഫരിസ്ത പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപരിയായവരാണ്, സംബന്ധങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപരിയാണ്. നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് ബ്രഹ്മാഭോജനം കഴിക്കുന്നുമുണ്ട്, അതേസമയം ഫരിസ്തയാകുന്നുമുണ്ട്. संगम युगी ब्राह्मण रूप से भी डिटैच हो गई. संगम युगी ब्राह्मण रूप में भी जो हम रम जाते हैं ना, ब्राह्मण परिवार में मन लग जाता है, ब्राह्मणों की जो क्रिया विधि है, खाना पीना रहना, उसमें मन लग जाता है. उससे भी उपराम मन उससे भी ऊपर चला गया, उसको कहते हैं. क्योंकि जब तक हम फरिश्ते नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बन सकते. अगर ब्राह्मण डायरेक्ट देवता बनेगा तो उसकी डिग्री कम होगी, छोटे लेवल का देवता बनेगा. जिनको फरिश्ता बनने की या तो फुर्सत नहीं मिली, समय नहीं मिला, या जिन्होंने मेहनत नहीं की फरिश्ता बनने की, डायरेक्ट देवता में कन्वर्ट हो गए, तो वो छोटी कैटेगरी के देवता बनेंगे. मतलब प्रजा की भी प्रजा, मतलब दास दासी. लेकिन जो विधिवत ब्राह्मण से फरिश्ते बने, फरिश्ते की पूरी क्वालिफिकेशन ग्रहण की, वो फिर ऊंची क्वालिटी का राजा बनेगा. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, ബ്രാഹ്മണരാകുന്നത് ഈ ലോകത്തെ കലിയുഗത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണ വംശം, ബ്രാഹ്മണ ജാതി ഏറ്റവും ഉയർന്നതായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിലും സദോപ്രധാനാണ് നമ്മൾ സംഗമയുഗി ബ്രാഹ്മണർ. പക്ഷേ മാലാഖയാവുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നമ്മൾ ഉപരിയായി മാറും. മാലാഖ ഇത് എല്ലാ ബന്ധനങ്ങൾക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഉപരിയാണ്. മാലാഖയാകുന്നവർക്കാണ് ദേവതയാവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് ബ്രാഹ്മണനാണോ മാലാഖയാവാതെ ഡയറക്റ്റ് ദേവതയാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അത് ബ്രാഹ്മണനാകാൻ വേണ്ടി മാലാഖയാവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല, പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യുന്നില്ല, ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ ചെറിയ ദേവതയാവും. ചെറിയ ദേവത പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ പ്രജ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രജയുടെ പ്രജ, അല്ലെങ്കിൽ ദാസദാസി, ആ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോവും. പക്ഷേ ആരാണോ സാധന ചെയ്ത് മാലാഖയായിട്ട് ദേവതയാകുന്നത് അവരാണ് ഉയർന്ന പദവികൾ അലങ്കരിക്കുന്നത്. और फरिश्ते से फिर हम अपने धाम परम धाम चले जाएंगे. तो ये हमने एक राउंड पूरा किया. देखो उसमें 1 घंटा लग गया, आधा घंटा चलो बहन जी ने बोला होगा, कम से कम आधा घंटा तो लगा. तो एक राउंड पूरा करने में आधा घंटा तो हम लगाएं. अगर हम केवल आधी मिनट में ही राउंड पूरा करेंगे तो फिर हमें अनुभूति कैसे होगी? നമുക്ക് നമ്മളൊരു പ്രാവശ്യം ഈ ചക്രം കറക്കാൻ ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറായി, പക്ഷെ അരമണിക്കൂർ സിസ്റ്റർ സംസാരിച്ചു പോയല്ലോ. പക്ഷെ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കറങ്ങിയില്ലേ? അത് നമ്മൾ 1/2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ കറങ്ങുമ്പോൾ എവിടെ അനുഭൂതി കിട്ടാനാ? अब इसमें भी जैसे ये हमारे 5 स्वरूप है ना, किसी को कोई स्वरूप ज़्यादा अच्छा लगता है तो बेशक वो बार बार उस स्वरूप को करे. जैसे किसी को फरिश्ता बनना अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फरिश्ते रूप में वतन में जाकर के बैठो, टिको, वहाँ महसूस करो कि सचमुच मैं लाइट के आकार में हूँ, बाबा भी लाइट के आकार में, और मैं वहाँ से दुनिया को सकाश दे रहा हूँ. फिर किसी को लगता है कि मैं 1 सेकंड में भ्रकुटी में और 1 सेकंड में परम धाम में,
ये भी एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। अभी अभी नीचे आई, भ्रकुटी में बैठी, बात की, और अभी अभी ऊपर परम धाम में डिटैच, बस एकदम साइलेंस में चली गई। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 1 सेकंड में नीचे, 1 सेकंड में ऊपर। किसी को ये वाली पसंद है तो बार बार बेशक यही करो। पैदल चल रही हो, पाँव तो चल रही हैं, लेकिन मन तो ये एक्सरसाइज कर सकता है ना। खाना खाते भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि बुद्धि ने परम धाम को देख लिया तो वो जब चाहे वहाँ पहुँच सकती है। मतलब कोई भी कर्म करती। तो योग बल को बढ़ाने का तरीका है एक्सरसाइज। ഇനി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്ഥിതിയായിരിക്കും ഇഷ്ടം. ചിലർക്ക് ഫരിസ്തയാവാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫരിസ്ത ലോകത്ത് നിൽക്കുക, ബാബയുടെ ആ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ, അവിടെ മലാഗ ബാബയെ കാണുക, ബാബയിൽ നിന്ന് ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ കിരണങ്ങൾ എടുക്കുക മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി വേറൊരു നല്ല എക്സസൈസാണ്, നമ്മൾ ആത്മഭൃഗുടിയിലിരിക്കുക, അടുത്ത നിമിഷം പരന്താമത്തിലെത്തുക, പരന്താമത്തിലെ തങ്കപ്രഭ കാണുക, അനുഭവം ചെയ്യുക. അത് നമുക്ക് നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാം. നടക്കുമ്പോൾ കാലല്ലേ നടക്കുന്നുള്ളൂ, ബുദ്ധി ഫ്രീ അല്ലേ. അപ്പോൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് 1 സെക്കൻഡിൽ പരന്താമത്തിലെത്തി അനുഭവം ചെയ്യാം. ആഹാരം കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ബുദ്ധി ഫ്രീ ആണല്ലോ, ബുദ്ധി കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ 1 സെക്കൻഡിൽ പരന്താമത്തിൽ പോയി അത് അനുഭവം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ യോഗേനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം. अब जैसे कई लोग पूछते हैं कि हम ज्ञान की पॉइंट को याद करते हैं तो क्या उससे योग बल नहीं बढ़ेगा? ज्ञान की पॉइंट को याद जब हम करते हैं ना, जैसे आज बाबा ने मुरली में बोला था, पवित्रता वाली पॉइंट को हम याद करें। पवित्रता ही श्रृंगार है ब्राह्मणों का, पवित्रता ही जिए दान है, और पवित्रता आपका आदि अनादि स्वरूप है, पवित्रता ही संतुष्टता लाती है, वगैरह वगैरह। तो जब हम ये पॉइंट याद करते हैं ना तो हम यहीं इसी लोक में संगम युग पे रहते हैं। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हम इस लोक से पार चले जाते हैं। परम धाम की एक्सरसाइज में वहाँ गए, सतयुग की एक्सरसाइज में वहाँ गए, उसके बाद जब हमने संगम फरिश्ता रूप की एक्सरसाइज की तो भी हम सूक्ष्म वतन में गए। तो जितना इस लोक से आप परे रहेंगे उतना आपको बल ज़्यादा मिलेगा। इस लोक में बैठ कर के आप पढ़ाई करेंगे, रिपीट करेंगे तो वो भी शुद्ध संकल्पों का बल है, लेकिन एक्सरसाइज से अधिक बल मिलता है। ചിലർ ചോദിക്കും, സങ്കല്പജ്ഞാനം ഞങ്ങൾ മനനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മുരളി ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്, അതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ യോഗശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ ദീദി പറയാണ്, ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന് മുരളിയിൽ ബാബ പവിത്രതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പവിത്രത നമ്മുടെ അലങ്കാരമാണ്, ബ്രാഹ്മണരുടെ ശക്തിയാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആധാരമാണ്. അങ്ങനെ പവിത്രതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെയല്ലേ, ഈ ലോകത്തുനിന്ന് ഉപരിയായിട്ടല്ലല്ലോ. മറിച്ച് നമ്മൾ സത്യയുഗത്തിൽ പോവാണ്. സത്യയുഗത്തെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ആ ലോകത്തേക്ക് പോവും. ഫരിസ്താ ലോകത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ബുദ്ധി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ആ ലോകത്തേക്ക് പോവും. പരന്താമത്തിലാണെങ്കിൽ ബുദ്ധി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ആ ലോകത്തേക്ക് പോവും. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഉപരിയായി പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ യോഗശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത്. മറ്റ് ശുദ്ധ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ശക്തി ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ ആത്മീയ എക്സസൈസിലൂടെ നമുക്ക് എത്ര ശക്തി കിട്ടുന്നു अत्र शक्ति किटिला। तो हमने 2 बातें कही थी, एक तो एक्सरसाइज और दूसरा भोजन का परहेज। तो वो परहेज में किस किस चीज़ का परहेज करना है, मैं एक घटना आपको सुनाती हूँ। हमने मैगजीन में भी डाली थी। जैसे एक व्यक्ति है, उसका नाम है शर्मा जी, और उसका एक मित्र है वर्मा जी। तो वर्मा जी शर्मा जी से मिलने जाते हैं। शर्मा जी भोजन कर रहे हैं तो वर्मा जी देखते हैं कि शर्मा जी बड़ा छांट के भोजन कर रहे हैं। कहते हैं ये गुलाब जामुन नहीं खाना, मेरे को शुगर हो जाएगी, ये पकोड़ा भी नहीं खाना, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, ये मीठा भी नहीं खाना। तो वर्मा जी कहते हैं भाई आप बड़ा सावधानी से भोजन कर रहे हो। तो वो कहता है देखो भोजन सावधानी से करना चाहिए, शरीर कोई कूड़े का डब्बा नहीं है कि जो आए इसमें डाल दो, जो आए इसमें डाल दो। और अगर आप इसमें ऐसे ही डालते जाओगे ना तो एक दिन ये दवाइयों का डब्बा बन जाएगा, फिर आपको दवाइयाँ डालनी पड़ेंगी इसमें। तो दोनों बातचीत करते हैं, भोजन पूरा होता है, फिर ड्राइंग रूम में आके बैठते हैं। जब ड्राइंग रूम में दोनों आके बैठते हैं तो एक और कोई पड़ोसी है शर्मा जी का, तो वो आकर के बैठते हैं। उसका नाम है सुरेंद्रन। वो आके बैठता है। तो जैसे ही ये 3 इकट्ठे हो गए
शर्मा जी और सुरेंद्रन तो मित्र हैं और वर्मा जी तो इनसे मिलने आए हैं। तो सुरेंद्रन कहता है, शर्मा जी आपको पता है ये जो सामने वाला घर है ना, इसका लड़का अमेरिका गया था, अच्छी भली नौकरी लग गई थी उसकी, पर पता नहीं क्या हुआ, नौकरी छूट गई, उसने कुछ गड़बड़ कर दी होगी। अब इसका बाप यहाँ परेशान है और वो लड़का भी अब 5-7 दिन में वापस आने वाला है। और ये जो आपके पीछे वाला घर है ना, पता है ना 2 महीने पहले इनकी लड़की की शादी हुई थी, वो लड़की वापस आ गई है। तो वर्मा जी शर्मा जी को कहते हैं कि भाई साहब थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि पेट कोई कूड़े का डब्बा थोड़ी है, तो क्या आपका ये मन कूड़े का डब्बा है? ये कूड़ा डालते जा रहा है और तुम उसको स्वीकार करते जा रहे हो। क्यों? ये तो कूड़ा डाल के चला जाएगा, तुम फिर उसकी चर्निंग करोगे और फिर तुम्हारा जी दुखी होगा, नेगेटिव थॉट चलेंगे, सिर दर्द होगा, फिर तुम कोई गोली खाओगे, फिर ये थोड़ी देर में गोलियों का डब्बा भी बन जाएगा। तो क्यों सुन रही हो? क्यों खा रही हो ये तला हुआ भोजन? क्यों खा रही हो ये मिर्च मसाले वाला भोजन? तो शर्मा जी एकदम सावधान होते, कहता हाँ तुम ठीक कहती हो, भोजन केवल पेट में ही नहीं, भोजन यहाँ मन में भी जाता है। तो जिसको योगी बनना है वो मन के भोजन का बहुत ध्यान रखे। നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യശക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യം, എക്സസൈസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ. ഇനി ആഹാരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പഥ്യം പാലിക്കേണ്ടത് എന്ന് ജ്ഞാനാമൃതത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. ആ കഥ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ്. ശർമാജിയും വർമാജിയും, ശർമാജിയുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് വർമാജി. വർമാജി ഒരു ദിവസം ശർമാജീനെ കാണാൻ വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭോജനം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഗുലാബ് ജാമുൻ വേണ്ട, അത് മധുരമാണ്, അത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബജി വേണ്ട, അത് വറുത്ത് പൊരിച്ചത് അതാണ്, അത് ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. മധുരം വേണ്ട, അത് ശരീരത്തിന് കൊള്ളില്ല. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു അത്രേ വർമാജി ശർമാജിയോട്, ഇതെന്താ നീ ആഹാരം ഓരോന്നോരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ശർമാജി വർമാജിയോട് പറഞ്ഞു, ഇതിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് മുഴുവൻ വാങ്ങി കഴിച്ചാൽ കിട്ടിയത് മുഴുവൻ വയറ്റിലേക്ക് ഇട്ടാണ്ടല്ലോ, വയറ് വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ഒന്നുമല്ല, നാളെ നിങ്ങളുടെ വയറ് മെഡിസിൻ്റെ ബോക്സാക്കി മാറ്റേണ്ടി വരും, എല്ലാം കഴിക്കേണ്ടി വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭോജനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കൂടി വിസിറ്റിംഗ് റൂമിൽ പോയി ഇരുന്ന സമയത്ത് ശർമാജിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിരിക്കുന്ന സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അയൽപ്പക്കത്തുനിന്ന് കടന്നു വന്നു. സുരേന്ദ്രൻ വന്ന് വർത്തമാനം പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ അറിയോ നമ്മുടെ മുന്നിലത്തെ ബംഗ്ലാവില്ലേ, അവിടുത്തെ പയ്യൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അവന് ജോലി നഷ്ടമായി, 4-5 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അയാൾ തിരിച്ചെത്തും, അവൻ്റെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര പ്രയാസത്തിലാണ്. ബാക്കിലത്തെ ആ വീടുണ്ടല്ലോ, അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ഉള്ള കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ, അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ. അപ്പോൾ വർമാജി ശർമാജിയോട് ചോദിച്ചു അത്രേ, അല്ല നിങ്ങളല്ലേ കുറച്ച് നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആഹാരം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയറ് വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ആവും, പിന്നെ മെഡിസിൻ്റെ ബോക്സാക്കി മാറ്റേണ്ടി വരും എന്ന്. അതേപോലെ തന്നെയല്ലേ ഇവിടത്തെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തലയിൽ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് വരും. നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സും വേസ്റ്റ് തോട്ട്സും വന്നാൽ പിന്നെ അത് രോഗകാരണമാകും, അതിനും പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം മെഡിസിൻ്റെ ബോക്സ് ആക്കേണ്ടി വരും. അത് കേട്ടപ്പോൾ ശർമാജി കുറച്ച് അലർട്ടായി. നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ, ഇവിടത്തെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ തല, അവർ പറഞ്ഞ് അവരിറങ്ങിപ്പോകും, പക്ഷെ നമ്മുടെ തല പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. വ്യർത്ഥ വിചാരങ്ങളും നെഗറ്റീവ് വിചാരങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ രോഗിയാക്കും. അതായത് ശരീരത്തിന് ആഹാരം എത്ര ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, സെലക്ട് ചെയ്ത് പഥ്യം വയ്ക്കുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലയുടെ ഉള്ളിലും വേണ്ടാത്ത വിചാരങ്ങളൊന്നും കടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സമ്മതിക്കരുത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ യോഗശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത്. शास्त्रों में कहा गया है कि जो सच्चा योगी होता है ना, वो अंधा, बहरा और गूंगा होता है। मतलब देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, और मुख होते हुए भी नहीं बोलता, क्योंकि सामने वाले ने बात बोली और आपने जरा सा ठेका लगाया, अच्छा तो वो और सुनाएगा, आप गूंगे हो जाओ, वो वहीं चुप हो जाएगा. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു യോഗികൾ എപ്പോഴും അന്ധരായിരിക്കും, ബധിരരായിരിക്കും, മൂകരായിരിക്കും. എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരാൾ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എവിടത്തെങ്കിലും മിർച്ച് മസാലയുള്ളത് പറഞ്ഞു
കുറച്ച് മസാല ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി, പിന്നെ അവരത് നിറയെ വിളമ്പാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വല്ലതും പറയുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക, മൂകരായിട്ടിരിക്കുക. देखो, या तो हमारे में इतनी शक्ति हो कि कोई हमें बात सुनाएगा और सुनते ही हम उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, या तो इतनी शक्ति हो तो बात सुनो, नहीं तो सुनी हुई बात योग में झट याद आएगी. और कुछ याद आए या ना आए, लेकिन आपने दिन भर में जो सुना होगा, देखा होगा, वो आपको योग में बैठते ही याद आएगा. तो अच्छा योगी बनना है, शक्तिशाली योगी बनना है, तो यहाँ कुछ भी जाने मत दो, इसको नीट एंड क्लीन रखो. इस सिंहासन पे सिवाय शिव बाबा के कोई बैठने ना पाए. कोई दूसरा बैठ गया तो शिव बाबा खिसक जाता है. वो कहता है मैं शेयर नहीं करता, मैं तो अकेला बैठूंगा. അപ്പോൾ നല്ല യോഗിയാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയുടെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും വെക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും തലയിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു, അത് അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാൻ ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് കയറ്റാതിരിക്കുകയാണ്. തലയിൽ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യാനിരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓർമ്മ വരിക. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഓർമ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ ശിവബാബ പറയും, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഇരിക്കുള്ളൂ, ഇത്തരം ഓർമ്മയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിരിക്കില്ല. ശിവബാബയ്ക്ക് ക്ലീനായ സ്ഥലം വേണം, ബാബയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാബ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴേ നല്ല യോഗിയാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. एक बार मैं अहमदाबाद जा रही थी, आखिरी बात सुना के पूरा करती हूँ. तो एक गाड़ी चलाने वाला भाई था, बीके ही था, वो शांतिवन का समर्पित भाई था, और मेरे साथ एक बहन और थी. तो उस बहन ने कुछ खाया और जो रैपर होता है वो गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक दिया. तो गाड़ी चलाने वाला कहता, अरे बहन जी आपने ये क्या किया, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, आपने कागज़ बाहर क्यों फेंका, गाड़ी में रख लेते, फिर अहमदाबाद में कोई डस्टबिन आता अपन उसमें डाल देते. तो मैंने कहा भाई तुम्हारी बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम इतना ख्याल रखते हो स्वच्छता का. अब आगे कुछ भी खाएंगे ना तो हम बाहर नहीं फेंकेंगे. अभी गाड़ी 15 मिनट और चली थी. तो फिर कहता है बहन जी आप शांतिवन के अमुक भाई को जानते हो. मैंने कहा जानती हूँ ना, रोज़ तो मिलती हूँ. बहन जी वो भाई ना 10 बजे उठता है और पता है बाहर बाजार का कुछ भी खा लेता है, और क्लास में तो कभी जाता ही नहीं है, और पता नहीं नहाता भी है कि नहीं नहाता है. मैंने कहा तूने उसको देखा है? बोला नहीं मैंने देखा नहीं, पर मुझे फलाने ने सुनाया था. तो मैंने कहा फलाने ने देखा? बोला वो फलाना भी कह रहा था कि मैंने फलाने से सुना है. तो मैंने उसको कहा तू अभी अभी कह रहा था कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, एक कागज़ के टुकड़े से तो ये भारत मैला होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर ये जो तू बातें सुना रहा है इनसे भारत जरूर मैला हो जाएगा. पहले एक ने अपना मन मैला किया, फिर दूसरे ने, फिर तेरे को सुनाया, और तू मेरा मन मैला करने के लिए रेडी है, पर मैं अपना मन मैला होने नहीं दूंगी. और फिर मैंने उसने जिस भाई के बारे में बोला था ना उसके 10 गुण उसको सुना दिए. मैंने कहा तू अपना मन स्वच्छ कर, पहले ये कपड़ा देती हूँ तेरे को, पोंछ ले इसको. तो अगर कोई किसी की बुराई करता भी है तो आप उसकी 10 अच्छाइयाँ सुना दो, वो दोबारा आपके आगे उसकी बुराई करेगा, फुल स्टॉप लगा दो. हम किसी की बुराई करने के हकदार नहीं हैं. कहते हैं कि इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो, एक भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसमें कोई औषधि ना हो. बंद घड़ी भी दिन में एक बार ठीक टाइम, 2 बार ठीक टाइम जरूर देती है. इसलिए हर एक के गुण देखो और വിശേഷത देखो. ഓം ശാന്തി. ദീദി അവസാനമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അനുഭവം പറയാണ്. ദീദിയുടെ കൂടെ ഒരു സിസ്റ്ററും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ശാന്തിവനത്തിൽ നിന്ന് ആബൂർ റോഡിലേക്ക് പോവുമായിരുന്നു. മധുബനിലെ തന്നെ ഒരു ഡ്രൈവറായ ബായി ആയിരുന്നു വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം പോയ സമയത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്ററെ എന്തോ കഴിച്ചു. ബാക്കി വേസ്റ്റ് പേപ്പറുള്ളപ്പോൾ ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തിയിട്ട് ആ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ താഴേക്ക് ഇട്ടു. അപ്പം ഇത് കണ്ട ഡ്രൈവർ ബായി ചോദിച്ചു, ദീദി സിസ്റ്ററെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത്, അത് ആ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്തിനാ പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നത്, സ്വച്ഛ ഭാരത് അഭിയാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ആ വേസ്റ്റ് പേപ്പറിനെ കാറിൽ തന്നെ എവിടെയും വെക്കുകയായിരുന്നോ, നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അഹമ്മദാബാദ് എത്തുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് കാണുമ്പോൾ അതിലിടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, ഞങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചെയ്തു, ഇനി തിന്നുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വേസ്റ്റൊക്കെ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ബോക്സിലിടാമെന്ന് ദീദിയും പറഞ്ഞു. കുറച്ച് 10-15 മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോഴേക്കും ആ ബായി പറഞ്ഞു, ദീദി
ഇന്ന ബായിനെ നിങ്ങൾക്കറിയോ? ആ ബായി ഉണ്ടല്ലോ രാവിലെ 10 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുള്ളൂ, 12 മണിയാകുമ്പോഴേക്കേ വല്ലതും കഴിക്കുള്ളൂ, കുളിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങി രാമായണം. അപ്പോൾ ദീദി ചോദിച്ചത്രേ, നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നോട് ഇന്ന ആൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ദീദി പറഞ്ഞു അത്രേ, നോക്ക്, നീ ഇപ്പം തന്നെയല്ലേ സ്വച്ഛ ഭാരത് അഭിയാനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നേ. ഒരു കഷ്ണം പേപ്പറുണ്ട്, ഈ ഭാരതം അശുദ്ധാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, പക്ഷേ ഇത്തരം നെഗറ്റീവ് വിചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഭാരതം അശുദ്ധാവും. ഒരാൾ അയാളുടെ മനസ്സ് അശുദ്ധാക്കി, എന്നിട്ട് വന്ന് നിൻ്റെ മനസ്സ് അശുദ്ധാക്കി, നീ എൻ്റെ മനസ്സിനെ അശുദ്ധാക്കുകയാണ്. ഞാൻ അശുദ്ധാക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ആ ബായിയുടെ ഒരു 10 ഗുണങ്ങൾ ദീദി അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത്രേ. ദീദി പറഞ്ഞു അത്രേ, മനസ്സിലടിഞ്ഞു പോയ ചളി കളയാൻ ഞാനിതാ നിനക്ക് നല്ലൊരു പേപ്പർ തരാം, നല്ലൊരു തുണി തരാം. അങ്ങനെ ഗുണങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അയാളൊന്നും മിണ്ടാതെയായി. അപ്പം നമ്മളും അതെ, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് മറ്റുള്ളവരെ ദോഷങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് മൂളിക്കേൾക്കരുത്, പകരം അവരുടെ ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുക. ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു വൃക്ഷം പോലും ഉണ്ടാവില്ല അത്രേ, ഔഷധമില്ലാത്ത വൃക്ഷം. പിന്നെ അളമണിയും പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടാവില്ല. നിന്ന ക്ലോക്ക് പോലും 2 സമയം കൃത്യമായി കാണിക്കുമല്ലോ. ക്ലോക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും അത് 2 നേരത്തെ ആ സമയം കൃത്യമായിരിക്കില്ല ആ സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരിലും നന്മയുണ്ട്. അപ്പം നന്മ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്വച്ഛത കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും, യോഗശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.